ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଧାନ ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ। କଳିଙ୍ଗନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଣାଗୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତସ୍ଥିତ ଶୁଳିଆ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ମିଳୁନି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା। ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦେବାର 5 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିନି ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ। ଏନେଇ କଳିଙ୍ଗନଗର ଥାନାରେ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ କଳିଙ୍ଗନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଣାଗୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ଶୁଳିଆ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଦୀର୍ଘ 5 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ନଗେଶ ତାଙ୍କ ଧାନ ଦେବା ସହ ଉପଯୁକ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ଧାନ ବାବଦରେ ନଗେଶକୁ ପ୍ରାୟ 90,600 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 5 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ ନଗେଶକୁ ତାଙ୍କ ଧାନର ପ୍ରାପ୍ୟ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିନି। ଏନେଇ ନଗେଶ ହତାଶ ହୋଇ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ବୁଝିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ନଗେଶ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା କଥା କହିଥିଲେ ସେକ୍ରେଟେରୀ। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସୋସାଇଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ତାହା ନଗେଶଙ୍କର ନୁହେଁ। ନଗେଶ କୌଣସି ଖାତା ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ଓ ତାହା ଏକ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କରି ଚଞ୍ଚକତାର ସହ ହଡପ କରି ନେଉଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଚାଷୀ ପଚାରିଲେ ଓଲଟା ଚାଷୀଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ଧମକ ଦେବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ। ଯାଜପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଲାଇଭ୍। मु ब्रांच मैनेजर कटक सेंटर कोऑपरेटिव बैंक सुकिंदा ब्रांच। मो ना प्रहलाद महांत। कौन कहिए जो रणागुंडी जो कोऑपरेटिव बैंक अच्छी जो सेक्रेटरी अच्छे दिलीप साहू 90,000 टू ऊर्ध टंका कार्यकर्ता कर नगेन कुमार जेना कलिंगनगर थाना अभियोग कर यथाशीघ्र टंका दि जाऊ और एभली दोषी को गिरफ्त करा गिरफ्त न करा से सीएम को देखा कर गणमाध्यम दबंगगिरी किसी दादागिरी देखार किसी विजन अच्छी कौन कर नहीं मु तो जानी नहीं किए दादागिरी देखी कौन करछि कि आपण अभियोग मो कति आसी ना मो कति गोटे अभियोग आइले मु तार इनक्वारी करके देखी जहाँ पर रिपोर्ट देवी अच्छी बोली तो मु खबर पाई कि मु रेकर्ड एक्चुअली अभियोग न पाइले मु देखी पारनी किंतु मु पचारूली से कहते हाँ अकाउंट अच्छी गोटे कथा दुईटी अकाउंट देते गोटे इको बैंक आ गोटे देते कोऑपरेटिव बैंक अकाउंट ना ये जो अकाउंट होती से अकाउंट फेक सिग्नेचर होती फोटो ना से अभियोग कर मोर सिग्नेचर नुहे ये अकाउंट मुझे खोली ना अन्य दुईटी बैंक देलु तेणु ये नकली जाल करी आत्मसात कर 90,000 टू ऊर्ध टंका सेक्रेटरी दिलीप साहू हरिलुट कर चांचक्यता कर अभियोग करते यथाशीघ्र टंका फेरस्त सहित गिरफ्तार भी कर नहीं सीटा कौन है सी सोसाइटी कह ना मुझे कहबी तार अकाउंट अच्छी अकाउंट बैंक रे खोला है किए खोली कौन करटा एक्सपर्ट देखिले सिग्नेचर कहपर जहाँ आपंकर जहाँ अच्छी आप सोसाइटी कहे जदि मो पाक अभियोग आसो देखी कौन तर अच्छी ना अच्छी फेब्रुआरी मसर है एपर्तंत कहीं विलम्ब आजिकल कहीं कहीं गोटे गरीब लोक को गरीब चाषी की कहीं अवहेलित पैसा पत्र कौन हो मुझे तो जानी सोसाइटी कह ना बैंक सेमती किसी मुझे जानी तार केबे करथिला कौन करथिला तार कहीं पाइला नहीं कौन है सेडा मु किंतु कहि परिबे एत बड़ घटना हला कि आपन पाखु आसला नहीं जदी से कहते उठे पैसा से कहते उठे ना आपन को कथि की कथा केमिति आसला नहीं आपन बैंक मैनेजर कथि कहीं आसिले बैंक मैनेजर जानिबो ना किनि जानिबो पैसा लोक 100 लोक आछन नौचन जाउचन से बैंक मैनेजर कौन समझ के जानि के चिंची के आइला के न आइला तापर आपन जो कथा कहले आपन एपर्यंत क्लियर नुहे ताकर एठी अकाउंट थिला कि नहीं पैसा उठै जे नहीं कहउछन आपन कहउछन आपन जने अभियोग पाइले अकाउंट चेक करी अभियोग तो मुझे पाइनी कौन है कौन है मुझे किसी जानी जदि चांचक्यता होता है हाँ जो घटना से अभियोग होती कलिंगनगर थाना आपन सेक्रेटरी दिलीप साहू विरोध में कौन पदक्षेप ने जी भूल करती से दोषी सब्यस्त से दंड पाइब ए किसी ये करवार ना आईन अनुसार जी जहाँ दोष करती से दंड पाइब गोटे कथा नाली आखि देखा दबंगगिरी देखे कौन अफिसर को आधार से नाली मुझे जानी सी देखे मैंने पचारे कह ना मुझे जानी मुझे तो नी ना तेणु मुझे तो जानी कौन तार दादागिरी है कि कौन है कौन ना दिलीप कुमार साहू रणागुंडी पैक्स सेक्रेटरी कौन कहे आप बर्तमान कलिंगनगर थाना अभियोग होती 90,000 टू ऊर्ध टंका आत्मसात कर चंचक्यता कलिंगनगर थाना नगेन अभियोग कर कौन कहे यहाँ संपूर्ण मिछ कथा तांकर से फेब्रुआरी मसरे देइथिले धान देइछंती आउ सी भी भेंडर नहीं अकाउंट नंबर सब जहाँ देते आम कटक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को से टंका जाइए से टंका भी उठे उठेकी 12/7
କ୍ଲୋଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟଟା। କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ? କଟକ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତାଙ୍କର ତ କଟକ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ କେମିତି ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଆପଣ କୋଉ ଅଧିକାର ଯାହାର ନାହିଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନା ପଇସା ଉଠେଇଛନ୍ତି ନା ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ଲୋଜ୍ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ଏଭଳି କୋଉ ଆଧାରରେ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଉଠେଇ ନାହିଁ ସେଟା ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଫାର୍ମର୍ସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବେଳେ ଫର୍ମ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଆମେ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିଁ କରିଛୁ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛୁ। ସେ ତାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ ପାସବୁକ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ କତିରେ ବି ଅଛି। ଯୋଉଦିନ ଖୋଲାଗଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ତାପରେ ପଇସା ଉଠେଇବା ପରେ ଫୁଲ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା, ତା ପାଇଁ ସେ ଲିଖିତ ଦେଇଛନ୍ତି? ସେଟା ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାଙ୍କ କହିବ। ଆମେ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଜଡ଼ିତ ନୁହଁ। ଆମର କେବଳ ହେଲା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଧାନ ପଇସାଟା ପଠାଉ, ମାନେ ଯେଉଁ 90,000 କେତେ ସମଥିଙ୍ଗ, ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ହେବ କେତେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ନା ଦୁଇଟା ଆକାଉଣ୍ଟ? ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫର୍ମରେ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ, IFSC କୋଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି, ତାର ବି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଆଧାରରେ ସେଥିରେ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କରି ଫେକ୍ ସିଗ୍ନେଚର କରି ଯୋଉଠିକି ତାଙ୍କର ଫଟୋ ନାହିଁ, ସେଠି କୋଉ ଆଧାରରେ ଆପଣ କରି ଆପଣ ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଞ୍ଚକତା କରୁଛନ୍ତି। 90,000 ଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବୋଲି କଳିଙ୍ଗନଗର ଥାନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ତାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଗିରଫ ପାଇଁ, ଆପଣ ଗିରଫ ହେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାଟା ହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର, ଆମର ନୁହଁ। ସିଏ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଦେଲେ ଫାର୍ମର୍ସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ କଲୁ, ତାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାଟା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ। ଆପଣ ଜାଲିଆତି କରି ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ CM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଧାନ ମଣ୍ଡିକି ନେଇ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦୁନିଆ ହେଉଛି, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ଧାନ ଇଏର ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏଭଳି ଅବହେଳିତ? ନା ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଟିକେ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ସେଇ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡି ପାଖରେ ଅଛି। ତାପରେ ଧାନର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛି, କମିଟି ଅଛି, ମିଟିଂ ହେଉଛି। ଏବେ ବି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ୱାଇଜ୍ ସବୁ ମାରିଛୁ, ପାମ୍ପଲେଟ୍ ମାରିଛୁ ଲେଖିକି। ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଆପଣ ଉତ୍ତେଜନା ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଠିକି ଜଣେ ଗରିବ ଚାଷୀ ତାର ହକ୍ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ହେଇଛି ମାଗିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଉତ୍ତେଜନା ରୂପ ନେଇକି ତାକୁ ପୁରା ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତାର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ଆଧାରରେ ଆପଣ ଏତେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇ ଉତ୍ତେଜନା ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି? ନା ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ନୁହଁ କି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲୁ, ଆମେ ତ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇନୁ। ସିଏ ଆମକୁ ଆଗେ ଧସାଧସି ପେଲା ଠେଲା କଲେ, ଇଏ କଲେ। ପୁଣି କାହିଁ ଆପଣ ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେରିକା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ା ନ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ଅଯଥା ମାନେ ଆମକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ ଏବଂ ଠେଲା ପେଲା। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପଟି ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଉତ୍ତେଜନା ରୂପ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେମିତି ଗୋଟେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପଟି ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁ ସେମିତି ଆମେ କରିବୁ? ଆମେ ତ ସେଭଳିଆ କରିବୁନି। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁନୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପଟି ଯାହା କହୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ତ ପେଲା ଠେଲା ଆମକୁ କଲେ, ଆମେ ତାକୁ ଅଟକଉଛୁ, କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କହିଲୁ। ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯଦି ୟାର ସତ୍ୟତା ବାହାରେ, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ନେଇଥାନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗିରଫ ବା ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ? ହଁ, ଯଦି ମୁଁ ନେଇଥିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ ସିଲେଇ କରିବାର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କୋଶଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍, ତୋରା, ବରଗଡ଼। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍, କୁର୍ତ୍ତା, କୁର୍ତ୍ତି, ସଲୱାର, ପେଚୱାକ ଶାଢ଼ୀ କୁଶଳୀ କାରିଗର ଦ୍ୱାରା ସିଲେଇ କରାଯାଇ ହୋଲସେଲ୍ ରେଟ୍ରେ ଦିଆଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହେଲା 9583308887।